بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Ya Qudus
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan berkahnya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam program Baca Surat Al-Kahfi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah bekerja sama dengan Gebu Minang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya Indah Nurdin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Profesor Dr. Haji Yudi Julius MBA, kemudian Wakil Ketua Yayasan Bapak Agung Widodo Dermawan ST, Bendahara Ibu Yanti Nurdin SH MH, para pembina dan khususnya Bapak Bustaman, serta pengurus Yayasan Pejuang Subuh dan tim IT Bapak Awi dan Mas Yuni. Kemudian yang kami hormati dari Yayasan Gebu Minang, Profesor Musril Zahari. Beliau selaku Wakil Ketua Umum di bidang agama, adat, dan budaya beserta para pengurusnya. Dan tak lupa juga yang kami hormati dan tentu kami sayangi Ustazah Dr. Ulfatmi Amir Syah MAG yang pada malam ini beliau sebagai narasumber untuk tauziah dengan judul atau tema Menjadi Orang Tua yang Ideal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun ada adab atau tata tertib selama kegiatan ini berlangsung, yaitu sebagai berikut. 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Mikrofon tidak diaktifkan. 3. Tidak dalam keadaan berbaring. 4. Dihimbau kepada Bapak Ibu untuk terus mengikuti program Baca Surat Al-Kahfi ini hingga selesai nanti. Adapun pembacaan surat Al-Kahfi nanti akan dipandu oleh para santri dari YAI di bawah pimpinan Profesor Yudi Julius. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada para santri untuk membaca surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين
يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Alhamdulillah pembacaan surat Al-Kahfi telah selesai dilaksanakan dan kita akan lanjut dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah MAG. Kami persilahkan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah? Ya, baik. Ustazah sehat ya. Alhamdulillah. Tadi katanya Bu Indah kurang sehat ya. Nah, sekarang gimana rasanya? Sudah baikan ya? Dengan mendengarkan ayat-ayat mudah-mudahan cepat pulih. Amin ya Allah. Amin. Iya, Ustazah, tema malam ini adalah mengenai menjadi seorang tua, menjadi orang tua yang ideal. Sesuai tema, apa sih artinya dan bagaimana kiat-kiat menjadi orang tua yang ideal itu, Ustazah? Iya, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta hari ini ya, diskusi yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita malam ini bertemu kembali dengan sebuah tema ya, bagaimana kita menjadi orang tua yang ideal. Nah, tentunya semua kita ini Bu Indah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir, semua kita ini sangat menginginkan menjadi orang tua ideal. Orang tua ideal dalam Islam itu adalah orang tua yang berhasil membentuk anaknya menjadi soleh dan solehah. Nah, ini orang tua yang ideal dalam Islam itu. Jadi bukan orang tua yang bisa mengantarkan anaknya semua sarjana, sukses di dunia, tetapi tidak siap memasuki kehidupan akhirat. Nah, berarti kita belum menjadi orang tua ideal yang diinginkan oleh Islam. Nah, itu baru anak sebagai perhiasan dunia. Tadi dalam surat Kahfi juga dibaca, yang dibaca oleh anak-anak kita, zinatul hayat dunia, itu anak sebagai perhiasan dunia. Jadi hanya perhiasan dunia saja, nggak ada untungnya buat orang tua. Ada yang sebut anak lagi sebagai musuh, ya sebagai musuh. Nah, anak membunuh orang tua, anak yang sebagai ujian. Dan yang diinginkan dalam Islam itu adalah kita melahirkan anak yang soleh dalam surat Quran ayat 74. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa sukses mendidik anak menjadi anak yang soleh? Nah, di dalam hadis itu dikatakan bahwa penanggung jawab moral anak-anak itu dunia akhirat itu adalah orang tua. Nah, kullu mauludi yuladu ala fitrah. Bahwa setiap anak itu lahir, kata Rasulullah, dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah yang akan membentuk anak tadi seperti apa. Nah, ini adalah tugas orang tua. Nah, ketika nanti di hadapan Allah, maka kita setiap orang tua diminta apa yang kita lakukan terhadap anak kita. Nah, ini menjadi satu catatan penting dalam hidup kita. Nah, tanggung jawab kita orang tua bukan hanya di dunia saja. Kalau hanya mengantarkan dia selesai sarjana, dia mendapatkan pendidikan yang bagus, dia mendapatkan karir yang bagus, dia mendapatkan harta yang banyak, itu tanggung jawab yang baru separuh jalan di dunia. Tapi ada tanggung jawab ukhrawi. Nah, itu dia dalam surat Tahrim ya. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sampai ke akhirat kelak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Itu beratnya beban yang diberikan di pundak kita gitu, sebagai orang tua. Nah, lalu kiatnya itu seperti apa, Ibu Indah? Yang pertama, kita harus mengerti anak itu siapa dulu. Ya, kita harus tahu dengan anak itu siapa sih anak yang dititipkan Allah kepada kita ini gitu. Nah, jangan kita tidak memahami dia, lalu kita tidak bisa melakukan apa yang terbaik yang diharuskan kita lakukan untuk dia. Satu, anak itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah dengan potensi yang banyak. Jadi nggak hanya satu potensi yang diberikan Allah kepada seorang anak itu. Ada potensi spiritual, ada potensi emosional, ada potensi akal, ya ada potensi sosial, banyak sekali dimensi-dimensi yang diberikan Allah kepada manusia. Karena itu iblis itu jadi cemburu kepada manusia. Ketika Allah menciptakan Adam, hei kamu semua bersujud, kata Allah. Nah, iblis sebagian sujud, sebagian lagi ingkar dia, nggak mau, karena dia cemburu. Ada ciptaan Allah yang lebih hebat dari dirinya. Nah, inilah ciptaan Allah terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu benar-benar menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk dan tadi saya katakan memiliki multi potensial.
Jadi kalau anak itu punya potensi yang banyak, tinggal bagaimana orang tua menumbuh kembangkan potensi itu menjadi berkembang secara maksimal dan optimal. Nah, itu satu yang harus dipahami orang tua. Kedua, anak itu memiliki kebutuhan, Bu Indah. Kebutuhan Ya. itu jangan kita katakan kebutuhan fisik saja. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan anak itu makan, gizinya yang cukup, itu baru kebutuhan fisik. Tapi dia punya juga kebutuhan kognitif, dia punya kebutuhan psikis. Ya bagaimana dia butuh dihargai, butuh dicintai, butuh disayangi. Ya dia juga punya kebutuhan spiritual. Nah, jadi kalau hari ini kita melihat ada anak-anak, kenapa dia tidak nyaman di rumah gitu ya? Karena ada kebutuhan-kebutuhan psikisnya juga yang tidak dipenuhi. Nah, satu contoh saya pernah seorang bapak datang ke rumah, mohon bantuan saya, suami istri si bapak, punya anak satu-satunya. Anak minggat dari rumah, udah semester 7. Nah, ternyata dia minta supaya saya bisa ngontak anak. Anak saya tidak mau kontak-kontak lagi sama orang tuanya. Saya coba mendekati melalui berbagai cara, melalui pesan di WA, akhirnya dia mau komunikasi dengan saya. Nah, setelah kita bertemu di satu tempat, anak itu mengungkapkan, saya tidak mau lagi tinggal bersama orang tua saya. Padahal orang tuanya orang tua yang hebat ini. Apa yang nggak punya harta cukup. Anak satu-satunya lagi, nggak ada anak yang lain. Saya tanya kenapa begitu. Apa yang dirasakan. Banyak anak bilang, itu ayah saya itu orangnya keras, otoriter. Wah, ibu saya itu judes sekali, tante. Nggak sanggup saya bersama ibu. Setiap pulang ke rumah yang saya dengar itu cuma cacian, mulut ibu yang kasar-kasar. Nggak mau saya. Biar saya di luar tinggal, saya kos, saya kerja sambil ini. Nggak mau saya tinggal sama ibu. Nah, lalu si anak tadi saya coba lagi lakukan pendekatan supaya kembali ke rumah dan saya minta ayah dan ibu mencoba merubah sikap. Nah, itu satu contoh dia punya kebutuhan psikis. Apakah kita sudah memberikan itu kepada anak? Nah, ada juga kebutuhan spiritual yang dia butuhkan. Nah, karena dia makhluk yang beragama, dia punya potensi ketika ruh pertama diciupkan Allah kepada rahim ibu, ada perjanjian antara janin itu dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Aku beri ini kamu janin, nah, kamu janji berbakti kepadaku. Qalu bala syahidna. Ya, benar ya Allah. Nah, ini yang kemudian perjanjian kuat antara makhluk Allah yang namanya tadi manusia itu, ini ditumbuh kembangkan oleh orang tua setelah dia lahir dalam kandungan sampai dia dewasa. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Yang ketiga, kita harus mengerti dulu anak kita tuh nggak sama pribadinya satu sama lain. Nggak ada pribadi anak itu yang sama. Jadi mereka berbeda. Jangan mendekatinya itu kita dengan cara yang sama. Kalau pribadinya introvert, ini pribadinya ekstrovert, jangan kita dekati juga dengan sikap yang sama. Nah, karena memang Allah menciptakan manusia tidak sama. Itu dijelaskan dalam Al-Quran itu. Yang keempat, harus dipahami bahwa anak itu makhluk yang tidak sempurna. Kalau istilahnya sekarang itu nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Ya jelas, ayat bicara walaupun tadi dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ayat di dalam ayat lain dijelaskan oleh Allah bahwa manusia itu nggak sempurna. Dia berkeluh kesah kalau dia dapat masalah gitu ya. Ya tidak sempurna. Jadi jangan menuntut kesempurnaan pada diri anak. Tapi kita berjuang mendidik anak untuk terus menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, ini yang perlu dipahami orang tua. Jadi satu, kita mengerti siapa itu anak. Yang kedua, kita laksanakan fungsi keluarga itu. Fungsi keluarga itu yang pertama fungsi agama. Bahwa di dalam keluarga lah ditumbuh kembangkan ajaran agama. Jadi jangan di dalam keluarga kita tidak menumbuh kembangkan agama kepada anak kita, kemudian kita serahkan ke pesantren. Kita menganggap, tugas kita selesai di depan Allah. Tidak. Jadi bagaimana penanaman akidah agama itu sedini mungkin itu di rumah tangga dulu. Anak sebelum masuk pesantren itu dia sudah punya bekal yang kokoh. Baru di pesantren itu diperkuat oleh lembaga sekolah. Nah, itu yang benar. Nah, jadi jangan kita sebagai orang tua kita tidak menumbuh kembangkan jiwa keagamaan anak itu pada saat dia mulai masa 5 tahun, ya masa golden age sampai usia 6 sampai 12 tahun sekolah dasar sebelum dia remaja, ya. Nah, kita tidak memberikan pendidikan agama yang baik, kemudian kita serahkan ke pesantren. Nah, kita ditanya oleh Allah nanti itu. Apa yang kita berikan untuk anak-anak kita?
Nah, kemudian yang kedua, fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi bagaimana anak itu bisa mengenal cinta dan kasih sayang, itu Bu Indah dari orang tuanya gitu. Ketika kita melihat hari ini, ada misalnya pasangan dalam rumah tangga, itu seorang suami yang kok sama istri cool banget, gitu. Nggak romantis, kok kasar banget, nah kok nggak ada perasaan banget. Itu kenapa? Karena dia di dalam keluarganya tidak dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Ya penuh dengan aturan-aturan formal, tapi gersang dengan cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia juga tidak bisa. Bagaimana sih kita, kalau kita merasa cinta pada orang lain itu bagaimana mengungkapkannya sih dengan kata-kata dan sikap gitu. Nah, itu menjadi persoalan. Kemudian fungsi pendidikan, di mana anak itu mengenal nilai baik dan buruk itu pertama sekali itu di rumah tangga dulu. Kita dulu yang mengenalkan itu semua kepada anak. Sekolah hanya sifatnya mendukung apa yang sudah kokoh, yang sudah kita ajarkan tersebut. Jadi jangan terbalik gitu. Kita nggak ajar apa-apa, kita berharap sekolah yang memperkokoh, yang memberikan ini nilai yang kokoh kepada anak. Nah, itu tidak bakalan ada hasil yang optimal. Nah, kemudian fungsi-fungsi lain, reproduksi, fungsi sosial, semuanya itu juga harus terlaksana di dalam keluarga. Yang ketiga, apa lagi yang perlu dilakukan ketika kita ingin menjadi orang tua yang ideal itu? Terapkan pendekatan-pendekatan pendidikan Islam itu di dalam rumah tangga. Jadi dalam kita misalnya tadi menanamkan jiwa kepada ketuhanan, kepada Allah itu, mulai dari bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada anak pada usia-usia dini. Ketika hamil misalnya itu sudah kita perkenalkan dengan membaca ibu dan ayah, calon ibu, calon ayah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan senangnya pada saat anak dalam kandungannya. Kemudian setelah anak itu lahir, bagaimana orang tua kemudian memperkenalkan ajaran agama melalui apa yang dia lihat dari tindak tanduk dalam keluarganya, gambar yang ada dalam keluarganya, suasana di dalam rumah tangga. Nah, ini semua yang dia lihat. Nah, kemudian pendekatan komunikasi. Tidak ada yang bisa kita berikan nilai kepada anak ya tanpa melakukan komunikasi-komunikasi yang baik. Komunikasi yang Islami. Apa itu komunikasi yang lemah lembut? Banyak kita orang tua ini Bu Indah berkomunikasi kepada anak, tapi komunikasi itu tidak lemah lembut. Nah, dia lemah lembut tapi komunikasi tidak santun. Ya, ada nada yang menyakitkan di situ gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Pada saat sehari-hari dalam kehidupan kita perlu melakukan hal-hal tersebut. Kemudian pendekatan yang kita lakukan lagi pendekatan kasih sayang tadi. Nah, bagaimana dalam teori psikologi perkembangan anak itu semakin kecil dia butuh attach ya, sentuhan-sentuhan, belayan-belayan cinta dari kasih sayang dan dari kedua orang tuanya. Dia butuh pelukan, ya, dia butuh kata-kata yang persuasif gitu. Nah, semakin besar si anak, mungkin kebutuhan dalam bentuk attach itu udah mulai berkurang, tapi perhatian ya dalam bentuk arahan, nasihat itu dia perlukan dalam hidupnya. Nah, ini beberapa hal pendekatan-pendekatan bisa kita lakukan. Nah, yang keempat, apa yang kita perlukan? Kalau kita ingin menjadi orang tua yang ideal, kita terapkan pola asuh yang benar dalam keluarga. Ada pola asuh itu, pola asuh menang kalah. Kita jadi orang tua yang hebat sendiri gitu. Wah, kita hebat sendiri. Kita nggak mau tahu. Ini aturan harus jalan. Titik, nggak ada komanya, nggak ada diskusi. Nah, anak pada posisi kalah, orang tua menang. Ada yang pola asuh kalah menang. Nah, ini orang tua yang kalah. Jadi orang tua nggak bisa berkutik, anak tuh semau maunya, apa maunya diikutin semua. Yang ketiga, pola asuh kalah-kalah. Anak nggak punya inisiatif karena orang tua juga nggak punya inisiatif. Ya pasif banget dalam kehidupannya. Nah, yang keempat itu pola asuh menang-menang. Di mana orang tua tidak berada pada posisi kalah karena apa? Ketika ada hal ya, ada aturan yang dia buat, dia bicarakan dengan anak, anak mengerti aturan tersebut sehingga anak merasa aturan itu berguna untuk dirinya. Nah, orang tua berarti menang pada posisi itu. Berhasil si anak juga menang, anak tidak kalah gitu. Nah, bagaimana menerapkan itu di dalam rumah tangga? Kemudian yang kelima, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bisa menjadi orang tua, ayah dan ibu yang bisa menjadi role model, idola di dalam segala hal.
Jadi role model, contoh teladan. Nah ini yang terpenting ini, contoh teladan. Kalau kita ingin anak kita menjadi sosok yang santun, kita dulu memperlihatkan bahwa kita santun. Nah, jadi kita suami istri ini menjadi tontonan bagi anak. Bagaimana kita membesarkan dia, bagaimana kita bersikap sebagai suami istri menjadi tontonan bagi anak. Anak akan menonton, karena kelak ketika dia menikah, dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu harus menjadi model kita. Kalau menjadi model berarti untuk segala hal. Model role model itu satu, model dalam beragama, model dalam ketaatan kepada Allah. Berarti seorang ayah atau seorang ibu itu harus menjadi sosok yang taat beribadah, harus menjadi sosok yang mengerti agama. Ya, kalau enggak gimana anaknya bisa menjadi sosok yang demikian juga, menjadi soleh dan solehah juga gitu. Kalau ayah ibunya tidak demikian. Nah, jadi kedua bagaimana kalau seandainya kita ingin anak kita itu tutur katanya bisa lemah lembut ya, dia bisa menjelaskan sesuatu dengan baik dalam berkata-kata, kita juga dulu sebagai ibu yang juga harus demikian, harus menjadi contoh. Nah, bagaimana kita dalam bergaul? Kita ingin anak kita itu bergaul dengan baik. Sering kadang-kadang Ibu Indah, seorang ibu, seorang ayah ingin anaknya itu hormat kepada dia, katakanlah gitu ya, hormat bakti kepada dia. Kita tidak memperlihatkan kita hormat kepada orang tua kita, kepada mertua kita gitu. Nah, kita ingin nanti dia akan menunjukkan bakti yang baik kepada kita dari Tuhan. Kita sendiri mempertontonkan pada dia bahwa kita menghargai orang tua, kita nggak peduli dengan orang tua kita menghargai mertua kita benci mertua kita tidak bersikap baik kepada orang tua kita. Mana mungkin kita mendapatkan anak yang demikian. Jadi benar-benar kita itu menjadi role model di dalam keluarga. Kalau ayah dan ibu sudah jadi role model, insya Allah anak akan punya patron. Bagaimana dia melanjutkan masa depannya. Baik nanti ketika dia mulai menikah menjadi pasang suami istri, atau bagaimanapun dia setelah dia mendapatkan keturunan. Maka kelak kita juga yang akan beruntung mendapatkan anak yang soleh. Bukankah siapa yang menanam, siapa yang menuai. Kalau kita sudah menanam bibit anak-anak tadi yang soleh itu, kita akan menuai betapa indahnya hari tua kita. Dapatkan anak-anak yang berbakti kepada kita, yang selalu melaksanakan amal ibadah, lalu bermohon kepada Allah, alirkan semuanya kepada kedua orang tua hamba ya Allah pahalanya. Nah inilah orang tua yang ideal, ya. Sesungguhnya akan mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah mungkin itu dulu ya Bu Indah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sambil menunggu ada jamaah nanti yang ingin bertanya, Ya, tadi ada beberapa unsur ya, pemenuhan terhadap anak sehingga kita sebagai orang tua bisa menjadi orang tua yang ideal. Ketika pemenuhan unsur ini spiritual, sosial, akal, kita jadi role model, semua sudah terpenuhi. Tapi kita balik, ternyata si anak tidak sesuai harapan. Faktor apa yang mempengaruhi si anak ini bisa berbeda dengan apa yang diharapkan? iya. Nah, jadi kita mendidik anak itu oleh Allah, Ibu Indah, diperintahkan oleh Allah untuk memberi peluang kepada orang tua meraih amal soleh, mengumpulkan pahala. Nah, karena itu disuruh berikhtiar. Ikhtiar demi ikhtiar kita itu akan tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Ini akan menjadi amal soleh kita. Tapi jangan lupa, sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, jangan lupa kita. Anak bukan milik kita. Sekali lagi, anak itu hanya titipan Allah. Yang punya itu Allah. Yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Dan Allah jelaskan itu dalam Al-Quran gitu ya. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk seseorang yang kamu cintai sekalipun, kata Allah. Nah, berat loh itu. Ya, kalau udah itu kata Allah, tapi aku bisa memberi petunjuk siapa yang aku suka, siapa yang aku mau. Aku bisa menyesatkan siapa yang aku mau. Artinya, ikhtiar kita itu harus kita perbanyak di dalam mendidik anak. Kalau bisa sebaik-baik mungkin kita berikhtiar. Diiringi doa yang sungguh-sungguh. Nah, di ujungnya baru kita tawakal Allah. Kalau tidak terwujud juga, seperti apa yang harusnya terjadi dari anak-anak kita, pribadi anak-anak kita, harusnya menjadi baik tapi tidak juga baik, disitulah kita tawakal Allah. Kita bertawakal kepada Allah, berserah diri. Engkau yang punya ya Allah, bukan hamba. Hamba hanya engkau titipkan sebagai makhluk kepada hamba,
untuk mendidiknya sebagai orang tua ya Allah. Hamba sudah berusaha ya Allah. Tolong catat sebagai amal soleh, pahala amal soleh di sisimu ya Allah. Selanjutnya aku kembalikan kepadamu ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati anak hamba ya Allah. Tolong beri dia hidayah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kembalikan dia ke jalan yang benar. Nah, itu tugas kita lagi sebagai orang tua. Bukankah Allah sudah mencontohkan juga Nabi Nuh 950 tahun loh berdakwah, hampir 1000 tahun. Tapi ternyata di akhir apanya anaknya sama istrinya juga nggak mau ikut Nabi Nuh. Nah, Allah menegur Nabi Nuh, "Hei Nuh, jangan kamu ini juga hiraukan juga." Gitu. Nah, bukankah itu semua bukan milikmu, aku yang punya, kata Allah. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Tidak pula perlu harus membuat kita stres ya. Tidak pula harus membuat kita stres. Karena anak nanti akan mempertanggungjawabkan pula perannya sebagai anak kepada Allah. Kita akan bertanggung jawab dengan peran kita sebagai orang tua kepada Allah. Nah, itu ya Bu Indah. Baik, Ustazah, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Karena keterbatasan durasi waktu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya. Bisa langsung raise hand. Baik. Masih belum ada. Ustazah, tadi kan menarik sekali ya ketika orang tua itu sudah menjadi role model bagi si anak. Ya. Apakah nanti ketika ini sudah terpenuhi semuanya, baik dari orang tua maupun anak, ketika di akhirat nanti akan dipersatukan kembali, akan dipertemukan kembali orang tua dengan anak atau sendiri-sendiri ketika di akhirat nanti, Ustazah? Iya. Ketika di akhirat nanti, pengadilan Allah itu tentu untuk sendiri-sendiri. Masing-masing diadili oleh Allah. Makanya tidak bisa saling bantu. Tapi ketika memang tadi si anak menjadi anak yang soleh, orang tua adalah orang tua yang soleh, tentu mereka akan berkumpul di surga kembali. Nah, akan ditemukan oleh Allah semuanya di surga. Suami istri juga seperti itu. Tapi kalau dalam pengadilan Allah, kita sendiri-sendiri. Nggak ada saling bantu di sana. Jadi makanya Bu Indah, kalau kita suami istri itu juga begitu gitu. Tidak usah kita harus stres, harus depresi ketika masing-masing tidak berubah gitu. Kalau memang tidak terlalu prinsipil, nah kekurangan itu, nah udah kita serahkan pada Allah. Tugas kita hanya mengingatkan atau memberi nasihat, kemudian kita doakan. Udah sampai di situ. Nah kita masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Ya. Baik, Ustazah, ini dari Ibu Amelia Putri ingin bertanya. Iya, silakan Bu Amelia Putri. Bukan ya. Atau ada yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Belum ada juga, Ustazah. Sepertinya Bapak Ibunya masih malu ini. Silakan, ayo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya. Ya, sambil menunggu Ustazah, kita lanjutkan dengan menjadi orang tua ideal. Ketika tadi Ustazah bilang bahwa orang tua dan anak sudah memenuhi semua unsur tersebut, tapi di pengadilan Allah nanti sendiri-sendiri. Bukankah ada... Nah, ini ada Bu Yulhaini present. Bu Yulhaini, silakan. Mikrofonnya dibuka, silakan Ibu. Ibu. Iya, Ibu Yulhaini. Sepertinya belum ini. Iya, ini masih unmute ini. Ya. Atau kurang suaranya nggak kedengaran nih. Beliau masih unmute ini. Masih unmute ya, Bu? Iya, masih. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Silahkan. Sepertinya nggak jadi Ustazah, Ibu Yulhaininya. Iya. Nah, itu ada itu. Silakan.
Unmute. Di mute lagi. Hmm. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, kita sebagai orang tua itu kan sekolahnya tidak ada ya. Ya, benar. Eh, sebaiknya saya ini udah tua sekali Bu, sudah Iya, punya anak yang udah dewasa, tapi memang karakter anak itu beda-beda. ya, benar. Ada yang kadang menyalahkan kita, kok saya dulu nggak diajarin begini, begini. Iya, Terus aku jawab itu, ya mama juga nggak diajarin seperti itu, tapi setelah dewasa belajar sendiri, mengkaji sendiri, mengambil ilmu sendiri, nggak boleh nyalahin orang tua. Nah, sekolah sebagai orang tua itu kan memang tidak ada. Nah, betul. kedepannya ibu-ibu yang belum menikah dibekali itu bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, mengayomi anak, mencintai anak. Anak itu kan sebetulnya aset buat kita. Betul, betul. Nah, jadi dia itulah nanti yang akan membantu kita di akhirat kalau anaknya soleh dan soleha. Tapi Betul. kita kadang menyadarinya kan ya saya sendiri sesudah setua ini, Iya, aduh memang dulu kita sibuk kerja aja, anak ya sekira-kira aja, kita enggak punya pedoman kadang-kadang. iya. Nah, begitu Ibu gimana ke depannya anak cucu kita atau ada sekolah menjadi sekolah untuk menjadi orang tua, anak-anak yang mau menikah diajarin dulu. Bagaimana gitu, Bu? Iya. Baik, terima kasih Bu Yulhaini. Silakan Ustazah untuk dijawab. Iya, jadi Bu Yul, ini memang persoalan hari ini ibu-ibu banyak rumah tangga yang tidak bisa memperlihatkan role model ya kepada anak-anak. Karena apa? Karena untuk memasuki kehidupan rumah tangga itu anak kita nggak siap. Nggak ada pembekalan pranikah yang lengkap. Saya kemarin udah tawarkan juga ini Pondok Indah Jakarta, kalau bisa diadakan satu untuk remaja kita, namanya paket pembekalan pranikah itu lengkap. Bagaimana dia memahami perkawinan itu apa sih gitu. Mengingat hari ini perceraian itu sangat-sangat meningkat jumlahnya. Kemudian termasuk tadi bagaimana dia memahami pasangannya. Kemudian bagaimana dia mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kiat seperti apa yang harus dia lakukan. Kemudian gimana dia menyikapi konflik perkawinan. Nah, banyak hal yang bisa diberikan pada paket pembekalan pranikah itu. Nah, sayangnya lembaga yang mau mengangkat acara tersebut sampai saat ini memang masih belum kita lihat ada yang representatif gitu ya. Padahal ini penting buat anak-anak kita yang memang akan masuki sebuah pernikahan. Kalau ada penasihatkan pernikahan dari KUA, Susyatin itu sangat-sangat dangkal sekali. Paling bertanya, kamu memang mau sama dia, kamu bisa ngaji, suruh ngaji ya. Nah, udah enggak banyak sekali diberikan, selesai. Dikeluarkan surat nikah. Ini sesuatu yang menjadi persoalan ini. Persoalan yang perlu kita perhatikan bersama. Hanya saja ibu kalau hari ini kita sudah tua, ternyata ada hal-hal yang kurang kita lakukan dalam mendidik anak. Apa sikap kita yang terbaik? Sikap yang terbaik adalah kita sering dialog dengan anak kita. Kita dialog dengan anak kita, kita sampaikan. Sayang, mama ini bukanlah ibu yang sempurna. Mungkin ketika mendidik kamu, begitu banyak kelemahan-kelemahan mama, kekurangan-kekurangan mama sebagai pendidik. Nah, semua yang kamu lihat itu kurang dari mama sebagai pendidik, tolong kamu buang. Jangan kamu terapkan. Tapi jika ada yang baik-baik yang sudah mama lakukan sebagai pendidik, kamu terus kembangkan itu. Kamu contoh seperti itu. Nah, dan kamu terus belajar, nak. Karena generasi yang kamu hadapi, nak, zaman mama menghadapi kamu dengan sekarang kamu menghadapi anak kamu itu berbeda. Jadi harus terus kita belajar. Belajar terus kita bagaimana bisa mendidik anak dengan baik. Terus dalami ajaran Islam. Nah, kamu belajar lagi Islam itu dengan baik. Kalau memang kamu sayang mama, jadilah kamu aset bagi mama. Yang ketika mama meninggal nanti,
Kamulah yang memberikan transfer amalan yang bisa membantu mama di alam kubur dan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita lakukan, dialog-dialog seperti ini kepada anak. Jadi mungkin nanti suatu ketika ya Bu Indah, ada lembaga yang kita harapkan representatif untuk bisa mengangkat acara seperti yang diharapkan oleh Ibu Yul tadi. Nah, itu mungkin ya Bu Indah. Sementara Ya, Untuk Ustazah, Ibu Yul Haini ini adalah beliau seorang dokter, suaminya juga seorang dokter, dan anaknya juga seorang dokter ya. ya, alhamdulillah. Ibu Haini, iya, Bu, iya. Jadi ya begitulah, ada yang udah ini, ada yang masih ya kayaknya kita nggak sempurna lah. Kita udah bilang mama ini tidak sempurna, Ya, mana terlalu sibuk ini itu. Jadi kalian tuh harus belajar. Udah dewasa, mama bukan berlepas tangan, belajar sendiri, jangan nyalahin orang tua loh. Kenapa nggak diajarin dulu? Kenapa gitu? Gitu. nah, jangan lupa doa Bu, doa Ya. lembutkan hati anakku ya Allah, ampuni dosa hamba. Dan jangan lupa kita sebagai orang tua juga banyak memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah yang tidak sempurna mendidik anak-anak hamba ya Allah. Lembutkan hati anak hamba itu mau menerima kebenaran Engkau ya Allah. Mau terbuka hatinya menerima hidayah Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Nah, itu penting. Penting itu kita panjatkan kepada Allah. Di samping tadi ikhtiar-ikhtiar yang tadi kita lakukan. Makasih Bu Ustazah. Iya. baik, terima kasih Ibu Yul Haini atau Uni Nonon. Baik, selanjutnya ada jamaah yang lainkah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Ustazah? Saya kira cukup Bu Indah. Ya, Cukup. baik. Baik, sebelum ditutup, nanti kami mohon Ustazah untuk memimpin doa. Silakan Ustazah. Baik Bu Indah. Nauzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup, Ya, terima kasih banyak Ustazah Ulfatmi atas tausiahnya yang alhamdulillah luar biasa dan doanya yang masya Allah luar biasa, dan juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini, jangan lupa untuk terus mengikuti setiap minggunya di program yang sama, link yang sama, di jam dan hari yang sama. Akhir kata, saya Indah Nurdin dan seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh serta Gebu Minang pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته